good afternoon. How are you all? So, welcome to the IB, that is your geography orientation class. There are two important aspects. So being in the orientation class, I've made a presentation, nothing more. Classes would be, largely I'll be using the whiteboard. We will draw things so that you can learn it much better. And the madri dhaan pogum. So geography optional orientation, let me introduce myself. As I've told you earlier, familiar faces, non-familiar faces, mutual adhe marda irundirukum, right? Myself, Satya Kalaivani. Okay, I was handling geography for 7 to 8 years now. Geography as a subject. By profession, I'm an aeronautical engineer. Okay, I'm not a geography academician. I'm teaching geography more than 7 years right now. Idla orientation la, we'll start with the what you take from the orientation class. Okay. Rent aspects. One, there are some dilemma in selecting an optional geography. Okay, optional select பண்றதுக்கான dilemma ல நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ரெண்டாவது, once you have selected geography as an optional, in the particular module ல இருந்து உங்களோட giveaway என்ன எடுத்துட்டு போறீங்க. Okay, what could be the planner, study plan என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு approach தான் இருக்கும். So first is first, this could be a quite lengthy option. Why geography is an important option as of now, current trend la, why geography plays a important role nu onu paaka porom, basic things. And secondly, we'll wind up the session with the class module, right? So why geography important ku munadi, what is the importance of an optional nu theriyum, why optional subjects are important. Okay. So selection of an optional. Okay, UPSC exams, we are all aware, 3 level exams, or prelims irukum, mains irukum, interview irukum. Mains portha verikum you'll have your GS papers, essay paper and your optional paper. Optional paper oda weightage 250 plus 250, that is your 500 marks. So that could be a deciding factor in your service call. Service clear agiradhukana or deciding factor is your optional paper. Rendavathu interview call kume adu romba help pannum. So first important aspect, ungaloda mains la or deciding role. Okay. Second, optional is the paper which is given to you to select. Illaya, GS papers avangaloda framework la irukum, syllabus la irukum. Optional ungalku onu select panna kuduthirukanga, that meaning you're going to learn that particular subject to a very much in depth and gravity. Overall GS ல நிறைய syllabuses இருக்கும். எல்லா optional paper ல இருக்கக்கூடிய content ஏதாவது ஒரு வகையில GS paper ஓட super impose ஆகிட்டு இருக்கலாம். Okay, it can contribute to smaller extent or it can contribute to larger extent. And there are some optional papers which no way relates to your GS2. அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கு. So since optional paper is given to you, you need to understand the nature of the subject more so that you will feel confident enough that you can learn much more deeper and complex phenomena associated with the subject. சப்ஜெக்ட் எனக்கு அது ரொம்ப தெளிவா படிக்க வேண்டிய பேப்பர், அது ஆப்ஷனல். ஜிஎஸ் மாதிரி மேலோட்டமா அதை படிச்சுட்டு மூவ் பண்ணிட முடியாது. அப்ப அது தெளிவா படிக்கணும்னா சப்ஜெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப முக்கியம். இது எனி ஆப்ஷனல் செலெக்ஷன் வில் கம் பேக் வை ஜியோகிராஃபி குட் பி a better option for you. So எனி ஆப்ஷனல் பேப்பர்ல ஃபர்ஸ்ட் அந்த நேச்சர் ஆஃப் தி சப்ஜெக்ட் என்னன்னு தெரியணும். நேச்சர் ஆஃப் தி சப்ஜெக்ட்னா there will be so many questions நமக்குள்ளேயே இருக்கும். நான் ஆர்ட்ஸ் பேக்ரவுண்ட், சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட், இந்த கொஸ்டின் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலா இருக்கும். இந்த பேப்பர் வந்து நிறைய டிராயிங் இருக்கலாம், இல்ல இந்த பேப்பர் நிறைய ஸ்டோரி ரைட்டிங் மாதிரி போகலாம். இல்லையா, ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டோட ஒரு நேச்சர் இருக்கணும். ஜியோகிராஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் the nature of the subject that it is a pure combination of social science, right? So social aspect and a science aspect. இந்த social நான் ரீஃப்ரேஸ் பண்ண விரும்புறேன். It is but an art plus science, right? And the art plus science திரும்ப elaborate பண்ணோம்னா the subject is 50% static, another 50% is dynamic, meaning some portion of the geography will never change. So once அதோட concept என்ன, அதோட phenomenon என்ன, அந்த facts and figures என்ன நல்லா படிச்சு வச்சிட்டீங்கன்னா you only need a frequent revision on that particular areas. Revision is inevitable. ரிவைஸ் பண்ணாம நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டே இருக்க முடியும், நம்மள சூப்பர் ஹியூமன்ஸ் கிடையாது இல்லையா. அப்போ ஃப்ரீக்வெண்ட் ரிவிஷன் தேவை ஒரு ஸ்பெசிபிக் போர்ஷனுக்கு. நெக்ஸ்ட் போர்ஷன்ஸ் என்ன, there are certain portions we'll elaborate, we'll decode the syllabus.
Dynamic அப்படின்னா you need to keep up with the current relevance, what is happening in and around you. அதோட என்னோட ஜியோகிராஃபியை இன்டர்கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். தட் இஸ் தி ஸ்டடி ஆஃப் யோர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். எந்த அளவுக்கு சேஞ்சஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ ஒரு ஆப்ஷனல் செலெக்ஷன்ல அந்த சப்ஜெக்ட் எந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேவை. செகண்ட் என்ன, தி ஸ்கோரிங் பொட்டென்ஷியல். அந்த சப்ஜெக்ட்ல மார்க் வருமா? ஏன்னா முதல்ல ஆப்ஷனல் வரும்போது நம்ம மைண்ட்ல என்ன வரும், டிசைடிங் ஃபேக்டர், மெயின்ஸ்ல டிசைடிங் ஃபேக்டர்னா அப்போ மேக்ஸிமம் ஸ்கோர் எனக்கு அட்டைன் பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி, ஸ்கோரிங் பொட்டென்ஷியல் என்ன அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்குன்னு தெரியணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரிசோர்சஸ் அவைலபிள். ரிசோர்சஸ் அவைலபிள் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் யுவர் புக்ஸ், in terms of your materials, and in terms of your coaching or faculty. Okay, இது எல்லாமே தான் ரிசோர்சஸ். ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு என்னென்னலாம் தேவை, புக்ஸ், மெட்டீரியல்ஸ் தேவை, நோட்ஸ் தேவை. ஏன்னா எல்லாமே ஒரு என்டையர் புக்குக்குள்ள கம்ப்ரைஸ் ஆகாது. ஏன்னா டைனமிக் ஏரியாஸ்னு இருக்கும், ஒவ்வொரு ஆப்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான ரீஜியன்ஸ் இருக்கும், வேற நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அண்ட் செகண்ட்லி, படிச்சுட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கான ஒரு டீச்சிங் ஃபேக்கல்டி இல்ல ஒரு கோச்சிங் அப்பியரன்ஸ், இது எல்லாமே ஒரு ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ரெலவென்ட். ரிசோர்சஸ்னா அதுதான் சிம்பிளா மீன் பண்றது. நெக்ஸ்ட் சிலபஸ். இந்த சிலபஸ் என்னால கவர் பண்ண முடியுமா இல்லையா? ஸ்கோரிங் பொட்டென்ஷியல், நேச்சர் ஆஃப் தி சப்ஜெக்ட் தாண்டி சிலபஸ் கவரேஜ், அதாவது ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு வித்தின் ஸ்பேஸுக்குள்ள கண்டென்ட்டை கொடுக்கணும், அந்த சிலபஸை கவர் பண்றதுக்கு ஒரு வித்தின் டைம் ஃப்ரேம் இருக்கு. ஸோ என்னோட சிலபஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஜியோகிராஃபி பொறுத்த வரைக்கும் என்ன படிக்கிறோம், வாட் வி ஆர் லேர்னிங் அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி ஒரு ஆப்ஷனல் செலெக்ஷன்ல வை வி ஆர் லேர்னிங் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்ன படிக்கிறோம், how it could help me to shape my UPSC preparation and how it will act as a solution to the societal problems. ரெண்டுமே நான் பார்க்கணும் இல்லையா? மார்க்குக்காக மாத்திரமே ஒரு சப்ஜெக்ட் நான் எடுத்து படிச்சிட முடியாது. ஏன், அதுக்கு தான் GS 1 2 3 4 லிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஆப்ஷனல் இன்னும் டெப்தா படிக்க வேண்டிய ஒரு பேப்பர். அப்ப என்னோட UPSC ப்ரிப்பரேஷனுக்கு அது எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும், என்னோட சொசைட்டியல் சேஞ்சுக்கு, ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் அந்த பேப்பர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேவை. அது எனக்கு சிலபஸ் தெரிஞ்சாதான் தெரியும், புரிஞ்சுக்க முடியும். Okay, next interdisciplinary. Interdisciplinary, as I've told you, we are all aware, deciding factor, நிறைய படிக்க போறோம் இல்லையா? அப்போ amount of energy invested in optional is relatively huge. GS விட ஆப்ஷனல் பேப்பருக்கு நான் நிறைய எனர்ஜி போடுறேன், டைமா இருக்கட்டும், என்னோட எஃபர்ட்டா இருக்கட்டும். அதுல இருந்து என்ன கெயின் பண்றோம் இல்லையா? இப்போ என்னோட ஆப்ஷனல் பேப்பர் GS பேப்பரோட சூப்பர் இம்போஸ் ஆகுது, ஓவர்லாப்பிங் டாபிக்ஸ் இருக்கு, ஒரு ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட் எனக்கு இருந்தா அவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும். GSக்கும் அது எந்த அளவுக்கு இருக்கு, தட் இஸ் இன்டர்டிசிப்ளினரி, ஓவர்லாப்பிங் ஆஃப் யுவர் டாபிக்ஸ். லாஸ்ட்லி த ட்ரெண்ட். ஓகே, அந்த UPSC ட்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது எதுல இருந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம், என்னோட PYQsல இருந்து அனலைஸ் பண்ணலாம். ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து பார்க்கணும். ஸோ சப்ஜெக்ட் என்னன்னு தெரியணும், அதுக்கு ஸ்கோரிங் பொட்டென்ஷியல் இருக்கான்னு தெரியணும், ரிசோர்ஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்கான்னு தெரியணும், சிலபஸை பத்தின ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும், இன்டர்டிசிப்ளினியா இருக்கணும், அண்ட் லாஸ்ட்லி ட்ரெண்ட். இது எல்லா ஃபேக்டருமே, இந்த என்டையர் கிரைட்டீரியா ஃபார் ஆப்ஷனல் செலெக்ஷன் இஸ் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர், தட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். முதல்ல அந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு பிடிக்கணும், அந்த சப்ஜெக்ட்ல சொல்ற விஷயங்கள் எனக்கு புரியணும். பேசிக்காவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் டெவலப் ஆயிடுச்சு ஒரு சப்ஜெக்ட்ல அப்படின்னா எவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸ் பினாமினல்ஸ் போனாலுமே அது படிக்கிறதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் தானா வந்துடும். யூ ஆர் கெட்டிங் மீ? So interest is the only thing which binds all other criteria together. அப்போ if you are not aware of the nature of the subject and if you have no idea about the scoring potential and you are never concerned about the trend, right, and the syllabus, it can be huge, can be completed in 5 months or in 2 months, இது எதுவுமே தெரியல, but you are so much interested or passionate into learning that subject, these all criteria will take a back step. படிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு அதை பண்ணிடலாம் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளா GS பேப்பர் 1 2 3 4 ஆப்ஷனல்னு கொடுத்ததுனால நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் வருது. ஸ்கோரிங் பொட்டென்ஷியல் என்னென்ன கிரைட்டீரியா அனலைஸ் பண்றோம். வாட் இஃப் GS 7 8ன்னு கொடுத்து அது ஜியோகிராஃபி பேப்பரா இருந்தா என்ன பண்ணிருப்போம்? மெயின்ஸ் கிளியர் பண்றதுக்கு கம்பல்சரி பேப்பர் லிஸ்ட்ல ஜியோகிராஃபி வந்திருந்தா என்ன பண்ணிருப்போம் இல்லையா? யூ ஆர் கெட்டிங் மீ? சோ when you develop an interest towards the subject, not geography, any optional for say, போனா அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்த என்டையர் கிரைட்டீரியாவுமே நம்மளால பேலன்ஸ் அவுட் பண்ணிட முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்டர்டிசிப்ளினரி அப்படிங்கிறதுக்கு தி பெஸ்ட்
the most popular and the top scoring optional in the recent trend. சும்மா கூகுள் மாதாஜிட்ட டைப் பண்ணி எடுத்தாலே it will give the name geography. Right? So எந்த அளவுக்கு அது interdisciplinary-யோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு, சப்ஜெக்ட்ஸோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. This is just an NCERT diagram. NCERT ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட பேசிக் டயக்ராம் தான். ஸோ என்னோட சைக்காலஜி, பொலிட்டிக்கல் ஜியோகிராஃபி, பயாலஜி, marine science, geology, meteorology, urban planning, history, economics, health science, anthropology and sociology, demography. இது எல்லாத்துலயுமே இருந்து integrated topic தான் யாருக்கு? Geography-க்கு. இத subject matter-னு சொல்லுவாங்க. For say, when I talk about chemistry எல்லாருமே கேள்விப்பட்டு வந்திருப்போம் இல்லையா? கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லும் போதே மைண்ட்ல கெமிஸ்ட்ரியோட மென்டல் பிக்சர் எப்படி ரெக்கார்ட் ஆகும்? Some equations, acid, base, organic, இல்லையா? When I say physics, mental picture எப்படி ரெக்கார்ட் ஆகும்? Problems, laws, theories, electricity, magnetism. So ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் அதோட சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஒன்னு இருக்கு which will give you a mental picture. If I tell you geography, what is the mental picture we have? Yes? Mountains, plateaus, map, இல்லையா? But geography is much more than that. Geography is not mere the physical cartographical representation. Mountains, plateaus, plains, rivers mattum geography கிடையாது. Geography does not have a single subject matter. It is an integrated subject matter. For example, classல திரும்ப இந்த இது கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். Where are you from அப்படிங்கிற ஒரு question வந்தா the first answer would be from I'm from India or any other place. The next supplementary question follows. Describe the place. Where are you from னா ஒரு place தான் கொடுப்பீங்க. அந்த place கண்டிப்பா அது geography term தான் இல்லையா? ஒரு placeங்கிறது geography தான். Describe the place ன்னு சொல்லும்போது என்ன வரும்? If நம்ம காமனா இந்தியான்னு எடுத்துக்கிட்டா first என்ன வரும்? Most populous, 7th largest, culturally diverse, largest democracy. So what we are talking about? We are talking about describing a place with the help of humans, with the help of cultural values, with the help of economy. India is an agrarian economy. அப்ப geography describe பண்றதுக்கு it is always an integrated from the way beginning. அப்ப எல்லா சப்ஜெக்டும் இதோட மீனிங் என்ன? இதுல படிக்கிற எல்லாமே ஜியோகிராஃபியோட டைமென்ஷன்ல என்னால அப்ரோச் பண்ணிட முடியும். எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே we can give a geographical dimension to it. If geography will not give the complete picture of the subject, but it will give the foundation for any subject. For say these are all interconnected in your GS paper. That is why the interdisciplinary role of geography is much more. எல்லா ஆப்ஷனலுக்கும் இருக்கும் ஒரு ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட் இருக்கும். ஜிஎஸ்ல சூப்பர் இம்போஸ் ஆகுற, ஓவர்லாப் ஆகுற, மேக்ஸிமம் ஓவர்லாப்பிங், மேக்ஸிமம் ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறது மல்டிபிள் பேப்பர்ஸ்ல பார்த்தா தட் இஸ் ஃபார்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆப்ஷனல், தட் இஸ் யோர் ஜியோகிராஃபி. ஓகே, ஸோ that is the relevance of geography. So far relevance என்ன, அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனல் ஜியோகிராஃபியா ப்ரிப்பேர் பண்றோம்னா, நம்ம ஜியோகிராஃபி புக் எழுத போறது கிடையாது இல்லையா? ஆப்ஷனல் ஜியோகிராஃபியா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா it takes 3 important steps. First is your basics. Second, the subject clarity, the conceptual clarity will comes with the understanding of syllabus. முதல்ல பேசிக்ஸ், அதுக்கப்புறம் கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி. கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி எப்போ வரும்? சப்ஜெக்ட் சிலபஸ் ரெலவன்ஸ் தெரிஞ்சா வரும். அண்ட் லாஸ்ட்லி எனக்கு மார்க் வேணும்னா என்ன வேணும்? நான் படிச்சது, புரிஞ்சது, ரிப்ளிகேட் பண்ண தெரியணும். ஸோ ஆன்சர் ரைட்டிங் அண்ட் ரிவிஷன், 3 important steps and it is a sequential step. ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்ஸ் முடிச்சாதான் என்னால சப்ஜெக்ட் என்னன்னே தெரிய ஆரம்பிக்கும், சிலபஸ் புரிய ஆரம்பிக்கும், அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் ரைட்டிங் குள்ள போக முடியும். இதுல பேசிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஜியோகிராஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் 3 important aspects. First is your school textbooks, your NCERT textbooks from class 6 to 12. இதுல +1 +2 books say more than enough for your preliminary exams. GS prelims இருக்குல்ல, prelims-லயும் geography இருக்கு, mains-லயும் geography இருக்கு. So basics-னு சொல்லக்கூடிய school textbooks are more relevant to make a strong foundation. அது இல்லாம நெக்ஸ்ட் ஒரு GC லியாங், the certificate of human geography னு ஒரு புக் இருக்கும், ஒரு yellow color புக் ஒன்னு இருக்கும். இதுல selected chapters for say the landforms, world climates, NCERTs விட elaboratedா more examples ஓட illustrative-ஆ கொடுத்திருப்பாங்க. So என்னோட GC லியாங். And third and foremost atlas, the basic understanding of your world physical and world political
geography. இது மூணுமே என்ன? It forms the foundation, geography oda foundation. And this step is more than enough to clear your preliminary exam. இந்த மூணு உங்களால தரவு பண்ணிட முடியும் அப்படின்னா prelims-ல இருக்கக்கூடிய geography உங்களுக்கு done. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போறது தான் மெயின்ஸுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் ஆர் உங்களோட ஆப்ஷனலுக்கான ப்ரிப்பரேஷன், ரைட்? ஸோ இந்த ப்ரிலிம்ஸ்ல இருந்து மெயின்ஸ் இல்ல ஆப்ஷனலுக்கு ஜம்ப் பண்றோம்ல, இந்த டிரான்சிஷன், this is very very important. Why? Because this basic superimposes over my optional preparation. For example, geomorphology, climatology னு எடுத்தீங்கன்னா geomorphology-ல ஒரு 20% லாஸ்ட் ஒரு 4 லைன்ஸ் மட்டும் தான் ஆப்ஷனலுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். பாக்கி என்டையர் geomorphology உங்களோட prelims-க்கு படிப்பீங்க. Climatology-ல when you look into the syllabus, you all have your syllabus paper with you. Syllabus-ல கோப்பன், டான்வைட், திரிவாத்தான் சொல்லக்கூடிய மூணு அந்த ஒரு கிளாசிபிகேஷன் மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ரா படிப்பீங்க ஆப்ஷனலுக்கு. பாக்கி என்டையர் climatology prelims-க்கே படிச்சிருவீங்க. Of course, we will go some detailing in depth in some aspects. ஏர் மாஸ், ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் மாதிரியான சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸ் இன்னும் டீடைலா பார்ப்போம். பட் தெரியுதா? அப்ப என்னோட பேசிக் அப்படிங்கிறது ஒரு 50 to 60% மர்ஜ் ஆயிடும் ஆப்ஷனல் ப்ரிப்பரேஷன்ல, ரைட்? அப்ப இதுலதான் கிளாஸஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தேவை, சிலபஸ் கிளாரிட்டி, கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டிக்கு. நெக்ஸ்ட் we need to interlink paper 1 with paper 2. Though we have been given two separate papers, paper 1 and paper 2, next we will decode the syllabus. We will find that most of the part paper 1 geography has more relevance to India in your paper 2. Paper 1, paper 2ங்கிறது தனித்தனியா கொடுத்திருந்தாலும் கூட அது ஒரு interconnected ஆன syllabus, அது interlinking syllabus. And lastly, we need to make sure the relevance with the GS paper. கரெக்ட்டா? GS-க்கு அது எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், ஆப்ஷனல் படிக்கிறதுனால அது GS-க்கு எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். And lastly, current affairs. This will help you out in your dynamic portions. அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஜியோகிராஃபி 50 தான் ஸ்டாட்டிக், இன்னொரு டைனமிக் ஃபேக்டரை மறந்துடக்கூடாது. ஸோ நம்ம அதை அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும், ஃப்ரீக்வெண்டா ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஆன்சர் ரைட்டிங், இதுதான் எங்க நம்ம ஸ்கோரிங் பொட்டென்ஷியல் மார்க் வருமாங்கிற கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்றது தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல தான். ஸோ சப்ஜெக்ட் பேஸ் என்னன்னு தெரியணும், என்னோட சிலபஸ் என்னன்னு தெரியணும், கான்செப்ட்ஸ் கிளியரா புரியணும். அதுக்கு தான் இந்த இன்டர்லிங்கிங் கிளாஸஸ் மாடியூல் இது எல்லாமே போறது அதுக்காக தான். ரெப்ளிகேட் பண்ணும்போது எல்லா சப்ஜெக்டும் அதே மாதிரி தான் இல்லையா? இந்த ஸ்டேஜ் கண்டென்ட் மேட்டர் மாறுமே தவிர்த்து ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ல இதே ஃபேஸுக்கு போய் நிப்பாங்க. ஆன்சர் ரைட்டிங் எங்க ஜியோகிராஃபி டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னா, ஜியோகிராஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் the terminologies or jargons ன்னு சொல்லுவாங்க, that plays a key role. For example, when I draw a mountain, திரும்ப திரும்ப கிளாஸ்ல சொல்லக்கூடிய ஒரு சிம்பிள் பேசிக் எக்ஸாம்பிள், மவுண்டனோட ஹைட். We represent that with two important terms. One is relief of the mountain, the other one altitude of a mountain. ஆமாவா? ரெண்டுமே it represents the same. என்னோட மீன் சி லெவல்ல இருந்து இந்த மவுண்டனோட ஹைட்டை தான் ரிலீஃப்னு சொல்லுவாங்க, ஆல்டிடியூட்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப ரிலீஃப் ஆஃப் தி மவுண்டன் எங்க யூஸ் பண்ணணும்? The questions mostly regarding geomorphology, changes happening in the mountain. அப்படிங்கும்போது I use the term the relief of the mountain. The relief of the mountain is increasing, the relief of the mountain is declining. Whereas altitude எங்க வரும்? When we talk about the climatic conditions in and around a mountainous region. So higher altitude, lower altitude, difference புரியுதா? So key terms and jargons use பண்ணணும் ஆப்ஷனல் பேப்பர்ல. நெக்ஸ்ட் ரெப்ரசன்டேஷன், மத்த எந்த பேப்பர்லயும் இல்லாத மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லா ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும்னா அது ஜியோகிராஃபி ஆப்ஷனலா தான் இருக்க முடியும். Why? We can use schematic diagrams, we can use maps, you can use flow charts. Okay, and இதுல இன்னொரு கிளாரிட்டி தரேன். For example, I'm going to draw two important mountain system, Andes and Rockies. தெரியும்ல? These are the fold mountains. I can draw something similar to this. Let me erase this. Okay, so this is my North America. Okay, so these are my Rockies, the fold mountains, and these are my Andes, the longest fold mountains. Half marks.
I'm going to represent the fold mountains. Similarly, I can draw the Andes and Rockies. Both will give you the same marks. Trust me. When you get the concepts clear, Rockies and Andes அப்படிங்கிறது fold mountains which are found on the western margin of my continents. And the continents ஓட western sideல இருக்கக்கூடிய mountain system. இப்படி வரைஞ்சா இது நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கான்னு illustrate பண்ண வேண்டிய அவசியம் தேவைப்படாது. Rockies and Andes. Artistic skills இங்க கேட்கல. அந்த சப்ஜெக்டோட கிளாரிட்டி தான் தேவை. அப்போ இந்த ரெண்டு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு this is my North America, this is my Southern America, இதோட வெஸ்டர்ன் சைடுல தான் ராக்கீஸ் இருக்கு ஆண்டிஸ் இருக்குன்னு illustrate பண்ணா போதும். Both will give you the same marks, but which is much more appeasing for the examiner? This can be evolved with practice, nothing more. இதுல இருந்து இப்படி மாறிறதுக்கு practice தான் தேவை. Yeah, that we can build up in your classroom modules. That is why we are preferring board diagrams. We'll make us draw diagrams so that we'll practice in your classroom so that it will come much more handy in your mains paper, right? So maps irukku, illustrations irukku, and we can give so much of examples, world examples edukkalam, India examples edukkalam. So answer writing romba enrich panni unga answers produce pannalam optional portha varaikkum. Okay, next comes the most important part, that is understanding your syllabus. We're going to decode what your entire geography syllabus is about. Syllabus தெரியாம என்ன படிக்கிறோம் தெரியாம எதுக்கு படிக்கிறோம் தெரியாம நம்மளால full fledged ஒரு கான்செப்ட புரிஞ்சிக்க முடியாது. Okay, so when you decode the syllabus, it is divided into two, that is paper 1 and paper 2. The overall syllabus, we all know this is 250 marks, that is also 250 marks. Session A is your physical geography and session B is your human geography. Okay, அதுல இருக்கக்கூடிய units geomorphology, climatology, oceanography, bio and environment geography. Human geography la perspectives in human geography, economic geography, population and settlement, regional planning. இது உங்க syllabus paper, you can go through. This all talks about the individual aspect of your geography. இத collective world geography ன்னு சொல்லுவோம். Paper 1 ல படிக்கிறது எல்லாமே என்ன, more relevant with the world examples, entire world ல இருக்கக்கூடிய ஒரு general approach. Then what is paper 2? Paper 2 is nothing but mere application of your entire paper 1 within the territory of India. Right? For example, geomorphology, simple ave edupome, fold mountains pathila, Rockies and Andes. Himalayas enna, Himalayas are also the fold mountains. So fold mountain formation la changes varadu. And the pair matram da mari irukum. Right? Appo the entire geography oda, world geography oda application within Indian territories is my India geography. And paper 2 oda beauty enna, we have map questions, compulsory map questions which fetch you 20 marks, 10 places. Mark panna 1 point, adha descriptive elaborate pannum, adukku innoru mark. So 2 marks, 10 locations, 20 marks solid ah kedaikum unless until you practice with the map. Yes, India map மட்டும் தான் கேட்பாங்க. India map மட்டும் தான் கேட்பாங்க. Paper 2 ல இருக்கு India related. So this is India map. இதிலுமே ஒரு, when you look into the trend, we can find 5 places would be convention, another 5 would be from current affairs. The importance of newspaper reading. Current ல வரக்கூடிய papers, current affairs ல வரக்கூடிய areas தான் repeat ஆகும். So 5 convention, 5 current affairs தான் இருக்கும். So current affairs படிக்காம போனீங்கன்னா map question toughங்கற மாதிரி ஒரு feel வரும். இது வந்து equal play கொடுக்கிறதுக்காக பண்ணுது. So this is the representation. என்னோட syllabus basic இதுதான். இது world பத்தி படிக்கிறது, இது இந்தியாக்குள்ள படிக்கிறது. என்னென்ன aspect? Physical geography, human geography and economic geography. Right? அதே இந்தியா example நான் எடுக்கிறேன். India 7th largest country நம்ம describe பண்ணுவோம், அது என்னோட physical geography. Right? India most populous country நம்ம describe பண்ணுவோம், that is my human geography. India is an agrarian economy ன்னு சொல்றது என்னோட economic geography. இல்லையா? So next
இது உங்களோட சிலபஸ் தான். you can go through entire syllabus உங்களுக்கு மார்க் பண்ணிருக்கேன். இதுக்கு ரீசன் என்னன்னா you will find the superimposing topics within the syllabus. பேப்பர் 1ல இருக்கிற economic geographyங்கிற syllabus தான் பேப்பர் 2ல 3 யூனிட்டா கொடுத்திருப்பாங்க. resources, agriculture, industry, right? இங்க regional planning இருந்தா அங்கேயும் regional planning in India. இங்க population இருந்தா இங்கேயுமே Indian population. So within the geography we have superimposition of various topics. Ultimatum எல்லாத்தையும் போட்டு கலச்சி போட்டுட்டோம் அப்படின்னா என்னோட சிலபஸ் இப்போ 10 யூனிட்ஸ் பிளஸ் 10 யூனிட்ஸ் இருக்குல்ல என்டையர் 20 யூனிட்ஸ் அது நம்ம சம்மரைஸ் பண்றோம். சம்மரைஸ் பண்ணா திரும்ப சொன்ன மாதிரி we have a physical geography, human geography, economic geography, world aspects la when you apply it in India it is your India geography. I'm going to elaborate this a little bit more. Physical geography na appo enna varum? Geomorphology, study of the changes happening on the earth's surface. Climatology, study of the world climates and associated weather phenomena. Oceanography, study of your world oceans. Bio and environment geography. Geomorphology, ரொம்ப common term relating to land னு எடுக்கிறேன். Oceanography அப்படிங்கிறது relating to your water. Climatology ரொம்ப சிம்பிளா air அப்படின்னு represent பண்ணா everything is interconnected with one another and which is much more relevant for the survival of what? Survival of your life forms. That is your biosphere. The distribution of life forms. Factors responsible for the distribution of plants and animals. That's the entire bio and environment geography. So, கீழ தான் அதுவும் வரும். Okay, next comes your human geography. Human geography la ரொம்ப important paper B la ரொம்ப recent times la mark scoring area va பாக்குறது. That is the perspectives in your human geography. Perspectives in human geography, as the name signifies, perspectives. Perspectives na each individual have its own dimension to the subject. About how the geography evolved as a subject and how it's contributing to the welfare of humans. அது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஜியோகிராஃபர்ஸ்மே ஒரு இன்புட் கொடுத்திருப்பாங்க. அத பத்தின ஒரு டீடைல்ட் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டடி தான் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இன் ஹியூமன் ஜியோகிராஃபி. Human geography, we are culturally bound with one another. Yes, that is the part of your cultural geography. Next comes the population and settlement. இதுல எல்லாமே எந்த aspect வரும்? Human geography aspect குள்ள வரும். Economic geography ல it is further divided into resource, agriculture, industry, transport, communication and trade. இது எல்லாமே எக்கனாமியை டிஃபைன் பண்ணக்கூடியது. எக்கனாமிக் ஜியோகிராஃபியோட ஜியோகிராபிக்கல் டைமென்ஷன் ஆஃப் எக்கானமியை தான் அதிகமா எலாபரேட் பண்ணும். இது இல்லாம இந்த ரெண்டு போர்ஷன்ஸ், that is the political geography and regional geography. This plays a very important role. Maybe 2 to 3 continuous questions இதுல இந்த ஜோன்ல இருந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். ரிப்பீட்டட் questions இந்த போர்ஷன்ஸ்ல இருந்து இருக்கும். இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஓகே, இது ரெண்டுமே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடான அப்ரோச். கண்டிப்பா ஒரு இன்டர் ஸ்டே கண்ட்ரியோட பைலேட்டரல் ரிலேஷன் இல்ல மல்டிலேட்டரல் ரிலேஷன் பத்தி क्वेश्चंस டெஃபினட்டா இருக்கு. இப்போ நம்மளால பிரெடிக்ட் பண்ண முடியும் எந்த கண்ட்ரியா இருக்கும். இந்தியா அண்ட் கனடா, the relationship is much more talked about. அப்ப என்ன அப்படிங்கிற மாதிரியான அப்ரோச் இதுல இருக்கும். ஓகே, இதுல எல்லாமே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடான ஆஸ்பெக்ட். சோ மொத்தமா ஒரு 12 to 13 ஆஸ்பெக்ட் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். 20 யூனிட்ஸ்னு கொடுத்திருந்தாலும் கூட. So overall approach, subject oda overall approach எப்படி இருக்கணும்? First you need to prioritize the syllabus. Syllabus கையில definite இருக்கணும். Maybe இப்போ the 2 pagesல இருக்கு, make it in a single page front and back. அதை ஸ்டடி பண்ணிட்டே இருங்க. so that newspaperல படிக்கிறது எல்லாமே என்னோட சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடா தெரிய ஆரம்பிக்கும். அப்பதான் என்னால கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். இன்டர் கனெக்ஷன், இன்டர் லிங்கிங்கிறது சொல்லிடுறது ரொம்ப ஈஸி. பட் அது நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணோம்னா we have to be very aware of my syllabus content. என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Next, the merging of interrelated topic, connecting paper 1 with paper 2. Okay, and paper 2 India geography with your current affairs, and you need to have notes. Why? Because this will help you in your repeated revision.
பல்கி நோட்ஸ் இருக்கு, சின்ன சின்ன நிறைய கண்டென்ட்ஸ் வந்து நிறைய படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். சோ அதுக்கு நமக்கு புரியுற மாதிரியான இந்த ஜார்கன்ஸ் இல்ல இமேஜஸ் மாத்திரமே இருக்கிற மாதிரியான நோட்ஸ் செட்டப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? Now this is where we're going to discuss the role of geography in relevance to your GS paper. I told you there are so many optionals which contribute some and subjects which contributes more, and the more aspect la vara most important idu nammaloda geography da, right? So idila paper 1 predominantly divided into 3. Idu history, geography, society in divide பண்ணுவோம் இல்லையா? சோ கோர் இதுலயே ஜியோகிராஃபி வந்திருக்கு. சோ ஜியோகிராஃபி பேப்பர் 1 and 2ல படிக்கிறத நான் எதுக்கு இம்போஸ் பண்ணிக்க முடியும்? ஜிஎஸ் பேப்பர் 1க்கு டைரக்ட் ரெலவன்ஸ் எடுக்க முடியும், டைரக்டா. அது இல்லாம பேப்பர் 1 பேப்பர் 1ல வேற எங்கெல்லாம் ஜிஎஸ் ரெலவன்ஸ் இருக்கும்னா, there is a topic known as post independence, consolidation of post independence. Okay. Post independence consolidation and reorganization within the country. என்னோட பொலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்னு படிக்கிறோம் இல்லையா, ஜியோகிராபிக்கல் பேசிஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஃபெடரலிசம். இது என்னது? இது ஜியோகிராஃபி சிலபஸ். இந்தியன் ஃபெடரலிசத்தோட ஜியோகிராபிக்கல் ஆங்கிள். ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன், தி சேம் வேர்ட்ஸ். சோ என்னோட பொலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், அக்ரிகல்ச்சர், கல்ச்சரல் செட்டிங் அண்ட் செட்டில்மெண்ட், இந்த யூனிட் நான் படிக்கிறேன்னா ஜிஎஸ்ல ஜியோகிராஃபி இல்லாம நம்ம ஜியோகிராஃபியே எடுக்கல, ஏன்னா அது டைரக்ட் ரெலவன்ஸ். மற்ற டாபிக்ஸோட சூப்பர் இம்போசிங் டாபிக்ஸ்ல post independence varum, salient features of Indian society, diversity of India. See the cultural aspects, major tribes, society, historical perspective of Indian society. இது என்ன? இது geography. இந்த பக்கம் இருக்குது geography, இந்த பக்கம் இருக்குது mains syllabus, GS1 மட்டும் geography illam. And lastly, population and associated issues, poverty, development issues, urbanization and their problems and remedies, இது எல்லாமே இதுக்குள்ள வந்துரும். ஓகே, அப்ப GS1 ஓட ரெலவன்ஸ் இது. GS2 ல ரெலவன்ஸ் இருக்கா? GS2 எப்படி மேஜரா எப்படி டிவைட் பண்ணுவோம்? பாலிட்டி அண்ட் கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம் இல்லையா? அதுல செலக்டட் டாபிக்ஸ் இருக்கு. வேர் ஆப்ஷனல் ஜியோகிராஃபியோட சூப்பர் இம்போசிஷன்ல ரொம்ப மினிமம் ஓவர்லாப்பிங் ஆகுறது பேப்பர் 2ல தான், ரொம்ப மினிமமா. ஆனா அதுலயுமே இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஷ்யூஸ் ரிலேட்டிங் டு பாவர்ட்டி அண்ட் ஹங்கர். Okay, welfare schemes of vulnerable sections of population by center and states, and lastly issues relation to management of social sectors, health, education, human resources, and lastly India and its neighboring relations. Political aspects unit 9 of paper 2, இது எல்லாமே mostly இதுலயுமே cover ஆயிடும். ரொம்ப minimalistic, but still we have a relevance. Even though paper 2 is largely summarized as polity and governance paper, we have so much from your optional geography too, right? Next, paper 3. Paper 3 is where maximum relevance can be drawn. ஏன்னா current affairs ஓட ரிலேட்டடா எக்கனாமிக் ஜியோகிராஃபின்னு பார்க்கும்போது இந்தியன் எக்கானமி, பிளானிங், மொபிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ், இது ஜிஎஸ். நம்ம சப்ஜெக்ட்ல என்ன இருக்கு தெரியுமா? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ரீஜனல் பிளானிங் இன் இந்தியா, 5-year plans, integrated rural development, planning for backward area. You getting me? இது நம்ம ஜியோகிராஃபில படிக்கிறது. இதோட நெக்ஸ்ட் சூப்பர் இம்போசிஷன் ஜிஎஸ் பேப்பர் 3ல இந்தியன் எக்கானமி வந்துரும், கிராப்ஸ், அக்ரிகல்ச்சர் வந்துரும், ஃபார்மர் சப்சிடிஸ், ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி, இது எல்லாமே இந்த 3 டாபிக்ஸ்ல கவர் ஆயிடும். இது முடியல, பேப்பர் 3 மட்டும் கொஞ்சம் நிறைய போகும், ஏன்னா மேக்ஸிமம் ரெலவன்ஸ் இதுல இருந்து தான் டிரா பண்றோம். ஓகே, சோ திஸ் linkage between development and spread of extremism, this is the word. Cross border terrorism, அதெல்லாம் geography. திரும்ப சொல்றேன், அந்த சைடு geography தான், இதுதான் GS. உங்களோட security challenges, role of state and non state actors. The thing is, இதுல எல்லாமே ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் நான் சொல்ல வரல. ஆனா geography optional படிச்சா அட்லீஸ்ட் 2-3 டைமென்ஷன்லயாச்சும் இந்த ஆன்சர் நம்மளால அப்ரோச் பண்ண முடியும். You derive the relevance, you will not get the direct answers, right? And one more, GS la conservation, environmental pollution, இது contemporary issues oda entire superimposition, disaster management and land reforms. Agriculture la நமக்கு அந்த வேர்டே இருக்கு. Okay, agricultural inputs la institutional methods னு படிப்போம், land reforms பத்தி படிப்போம். இது எல்லாமே பேப்பர் 3.
Now, overlapping syllabus, we all know. Paper 1 and paper 2 லையுமே overlapping இருக்கு. And என்னோட GS paper லையுமே overlapping இருக்கு. Relevance 1, 2 and 3. Except your ethics paper, அதுல contribution is very, very minimum. Geography as an optional. But understanding the society with a geographical perspective will also give you a better input. Right? Next, availability of resources. Yes, there are some gray areas in geography which we might find hard to find it in a single book. Why? Because the nature of the subject is that it is integrated. If you have a separate subject matter it's on, you can find everything inside a book. Yeah, but we all obviously know the plus point of geography, it is interdisciplinary. Adukku subject matter is being spread across so many syllabus, so we cannot find one complete book for the material kind. So the gray areas irukku, but still it is attainable. Background knowledge. Background knowledge na geography is not new to you. Geography kelvi padama irundingla enna illa school days la irund map varanjirupom, subject padichirupom. So basically and the subject pathana or idea namakku irukku. It is not something very new or it is not alien to us. Interdisciplinary, no further explanation, right? Munnadi paathathu. And lastly, applied in nature. We are living in nature, we are living in an environment. So the human environment relationship, understanding the relationship is very, very important. Right? And lastly, the static and dynamic areas. So this is my plus point. Ilya, dynamic area, ella subject me irukom, revise pannite iruknom. Geography portha varaikkum, the static is so static that you need frequent revision once you understand the concepts more better. And lastly, success stories. Geography optional aduthu score pannirukangala? Yes. Topper vandirukangala? Yes. ஒரே சப்ஜெக்ட் எடுத்தவங்க தான் டாப்ல வந்துட்டே இருக்காங்களா? நோ. Right? So it has success stories. 2014 நினைக்கிறேன் ஈரா சிங்வால் geography was her optional subject. 2016 rank 4 was optional subject. So it is not that hard that geography எடுத்தா மார்க் வராது அந்த மாதிரிலாம் இல்ல. When you understand the plus point, we need to talk about, I used to call the myths in geography. நிறைய பேர் இருப்பாங்களே geography எடுக்காதன்னு ஃபீல் பண்ற ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும் இல்லையா? எவ்வளவுதான் நம்ம அதை பத்தின பாசிட்டிவ் திங்ஸ் பேசினாலும் why not to choose geography ன்னு ஒன்று வரும். அதுலயுமே நமக்கு 2-3 பாயிண்ட்ஸ் வரும். The most important aspect is the syllabus of geography is so vast. கடல் மாதிரி இருக்கும். சீனியர்ஸ்ட பேசினாலும் இந்த ஒரு டேர்ம் வரும் இல்லையா? அது எப்போ வரும்? When they do not have the understanding of the syllabus, they might feel that the syllabus is so vast. I'm not going to completely deny it. Illa. It takes 4 to 5 months. Yes. Vastness is caused by 2 reasons. ஒன்னு பேப்பர் 1ல இருக்கக்கூடிய அதே ஆன இந்தியன் அப்ளிகேஷன் பேப்பர் 2ல இருக்கு இல்லையா? அப்ப பேப்பர் 4 பக்கத்துக்கு எனக்கு சிலபஸ் வரும். ரெண்டாவது, ஆப்ஷனல் படிக்கும் போதே நான் ஜிஎஸ் பேப்பர்ல இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டையும் சேர்த்து படிக்கிறேன். அப்ப பாக்குறதுக்கு ஆப்ஷனல் படிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் நான் என்னோட ப்ரிப்பரேஷன் ஜிஎஸ்சியும் இன்க்ளூசிவா கொண்டு போகுது. மூணாவது ஆப்ஷனல் பேப்பர் அப்படிங்கிறது பிரிலிம்ஸுக்கும் மெயின்ஸுக்கும் நல்லா தனியா இல்லவே இல்லை. அப்ப என்னோட பிரிலிமினரி ப்ரிப்பரேஷன், மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன், ஆப்ஷனல் ப்ரிப்பரேஷன் இது எல்லாமே அந்த 4 பேஜஸ்ல முடியுது. That appears vast, but once you understand the subject, it is much more equivalent to any other optional paper. It has its own dedicated time requirements. And what is the next one? Scoring nature. மார்க் வராது. சரி, நான் படிச்சிடுறேன், செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 5 months ஸ்பெண்ட் பண்றேன், மார்க் வருமானா? இந்த ஸ்கோரிங் நேச்சர் இஸ் இன் டைலமா ஃபார் எனி ஆப்ஷனல். சோ ஃபார் சே பெட்டர், ஆல்வேஸ் பெட்டர் பெர்ஃபார்மிங் ஆப்ஷனல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. எந்த ஒரு ஆப்ஷனல் பேப்பரா இருந்தாலும் இந்த ஸ்கோரிங் அப்படிங்கிறது இண்டிவிஜுவல் ஆஸ்பெக்ட பொறுத்து இருக்கு, அந்த கொஸ்டின் ட்ரெண்ட பொறுத்து இருக்கு. கேட்டிங் மீ? அப்ப ஸ்கோரிங் கிடையாது அப்படிங்கிற ஆங்கிள் எல்லா ஆப்ஷனுக்கும் பொருந்தும். எல்லா ஆப்ஷனும் ஒரு சைக்கிள்ல சுத்தி வரும். இப்போ பிரசன்டா ஜியோகிராஃபி இஸ் இன் தி பூம், மார்க் நிறைய வருது, ரைட்? அப்ப இதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மித்ஸா இருக்க முடியும் டு அவாய்ட் நாட் டு சூஸ் ஜியோகிராஃபி as an optional. Fine. Lastly, உங்களோட கிளாஸ் மாடியூல். இந்த மாடியூல் so far as I planned 5 months course, the maximum limit na solren. We will try to wind up with the end of February, but I will give you the upper limit. We are starting it by 10th of October. We will try to finish it off by 10th of March. Okay, maximum adu
என்னோட டைம்லைன் வச்சு I will give you the module when you come for the first class வரும்போதே அந்த கிளாஸ் மாடியூல் கொடுத்துறேன், then you can find out. 5 monthsங்கிறது சும்மா டென்டேட்டிவா கொண்டு போறோம். நெக்ஸ்ட் 5 days a week, Monday to Friday it will be there. Initially we had a separate plan, but as of now we'll stick to Monday to Friday. Any contingency or any emergency we couldn't handle a class for reason known unknown, we'll postpone the class on Saturday. So 5 days a day, 5 days a week அப்படிங்கிறது கம்பல்சரியா போகும், because we need to finish it off. We know the demand of the subject too. இல்லையா? அப்போ 5 days கண்டிப்பா இருக்கும். எங்கன்னா மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா we'll compensate with a Saturday. தனியாலாம் சொல்ல மாட்டோம். மிஸ் ஆச்சுன்னா obviously Saturday ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். 3 hours session with a break in between. Okay, 5:30 to 8:30. We will have a casual break. ரொம்ப சீரியஸ் எல்லாம் போக வேண்டாம். We'll take it very light hearted. We'll cover the entire syllabus as possible, both online and offline mode, which maybe you prefer. ஏன்னா வந்து போக முடியலனாலும் you can continue the classes in the online mode also. ரெண்டுமே available. Recorded classes would be provided at certain conditions. அது terms and conditions revive பண்ணிட்டு இருக்கோம். Okay, எப்படி கொடுக்கலாம், full module கொடுக்கலாமா இல்லனா timeline வச்சு கொடுக்கலாமா, that we will let you know. Next, current affairs module. இது current affairs relevant to geography and environment. Why? As I've told you, I'm not going to blame any institutes here, but completing a geography syllabus is still a Himalayan task. So there are some gray areas nu paathom illaya, the political angle, economy, polity, governance, இதெல்லாம் என்ன பண்ணிடுவாங்க, நம்ம எப்படி GS க்கு ரெலவன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றோமோ GS ல படிச்சுப்பீங்கன்னு சொல்லி ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க. என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? நம்ம என்ன பண்றோம், இப்ப நம்ம மாடியூல் படிக்கும் போது என்ன பார்த்தோம், இது GS க்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு சொல்லி ஒரு சப்ஜெக்ட் டாபிக் இருக்கு. ஆனா இது என்ன பண்ணிடுவாங்க, மோஸ்ட்லி இது நீங்க GS ல படிப்பீங்கன்னு சொல்லி கம்ப்ளீட்டா ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க. அது நம்ம பண்ண போறது இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் 2 யூனிட், the huge unit, ஜியோமார்ஃபாலஜி, கிளைமேட்டாலஜி முடிச்ச பிறகு அதை ஸ்கிப் பண்ணக்கூடிய போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே எவ்ரி ஃப்ரைடே போகும் உங்களுக்கு, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மாடியூல் மாதிரி. You're getting me? So once we complete of the paper, side by side and the dynamic areas touch பண்ணிட்டே இருப்போம். ஏன்னா அது ஃபுல்லா கொண்டு போகவும் முடியாது. Right? So the current affairs module ஓட அது கொண்டு போவோம். Current affairs na geography and environment and optional relevance ல. Next, map session. You will be given a customized map book. We will work out the maps. Yeah, places in news, the conventional places, India map தான் அதிகம் work பண்ணுவோம். This is also included. இதுமே mostly we'll try to bring it on the Fridays. Current affairs map will அது மாத்தி பண்ணிக்கலாம், right? And tests, separate test batch கிடையாது, but we will have test இல்லாம நம்மளோட preparation level நம்ம judge பண்ண முடியாது. எந்த அளவுக்கு நம்ம progress ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறது டெஸ்ட் பண்ணாதான் முடியும், right? So ஒரு frequency, periodic frequency will conduct tests. Every day ஒரு answer writing, surprise test அந்த மாதிரி இருக்கும். டெஸ்ட் மாடியூல்னு தனியா இல்ல. You're getting me? But you will be facing test இல்லாம classes இருக்காது. அது ரெகுலர் டெஸ்டா இருக்கலாம், வீக்லி டெஸ்டா இருக்கலாம், இல்லனா ஒரு பீரியாடிசிட்டில அது போய்க்கிட்டே இருக்கும். This is your entire course plan. And lastly, fee structure. Fee structure, how many of you are giving it for the very first time? First time அப்படிங்கறவங்க. இதுக்கு முன்னாடி attempts கொடுத்திருக்காங்க, prelims கொடுத்திருக்கீங்க, mains கொடுத்திருக்கீங்க. Fine. Fee structure la mostly we all know 30 கிட்ட, around 30 கிட்ட charge பண்ணுவாங்க. We are charging 25,000 here, and being the first class, emotionally, sentimentally we have something to contribute here, so we'll give 10% off within this 25. So the package will be 22,500 for a 5 months course, 5 days a week, 3 hours a day. Fine. Installments la kuda neenga pay panikalam, no issues. We can talk with students ku advantage edupa engineering students illa, adu actually science background அப்படிங்கற advantage எதுக்குனா, geography ஒரு cause and effect relationshipல work ஆகும். இது எதனால நடக்குதுன்னு காரணம் புரிஞ்சிருச்சுன்னா அது கான்சிக்வன்ஸ் புரிய ஆரம்பிச்சிடும். கான்சிக்வன்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சா என்னால சொல்யூஷன்ஸ் கொண்டு வர முடியும் இல்லையா? அப்ப அந்த காஸ் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சயின்ஸ் தேவைப்படுது. சயின்ஸ்ங்கிறது சயின்ஸ் கிடையாது. இட் டசன்ட் மீன் தட் சயின்ஸ் இருந்தா மாத்திரம் தான் அப்படிங்கிற மீனிங் இல்ல. சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ரீசனிங் அவுட், என்னன்னு அதை ரீசன் பண்ணி லாஜிக்கலா அப்ரோச் பண்றது. ரொம்ப ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்ச் நடக்குது, வெதர்ல சேஞ்ச் நடக்குதுன்னா அதுக்கான காசேட்டிங் ரீசன் என்னன்னு தெரிய ஆரம்பிக்கணும். அதுதான் அதோட அட்வான்டேஜ். எக்கானமி எடுத்தவங்க, மேக்ஸ் எடுத்தவங்க, இவங்க எல்லாரும் கூட ஆப்ஷனல் ஜியோகிராஃபி பெட்டரா பண்றாங்க. ஓகேவா? நான் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் முன்னாடி கிளாஸ்ல சொன்னேன் இல்லையா, அதுவும் போகும். ஃபைன்.
So advantage na first சொன்ன மாதிரி along with the criteria it is your interest which ultimately keeps you hinged into the specific subject. And இன்னொரு doubt திரும்ப வருது swapping the optional. How relevant அப்படிங்கிறது once you need to know. இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னல 300+ score வருது முத்தரசி அவங்களே எடுத்துப்போமே, her initial choice was not geography. So play to your strength. Before choosing an optional, understand the optionals much better. Choose பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா for some it might work. மாத்திட்டு அது கண்டினியூ பண்றது ஒர்க் ஆகும், நிறைய பேருக்கு அது ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அது இண்டிவிஜுவலா தான். யூ நீட் டு பிளே, யூ நீட் டு நோ யுவர் ஸ்ட்ரெங்த்ஸ் அண்ட் வீக்னஸ். அதுக்கு முதல்ல சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் தெரியணும். அந்த சப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கு, அந்த சப்ஜெக்ட் என்னால எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும், எந்த அளவுக்கு என்னால மேக்ஸிமம் அவுட்புட் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம தான் அதை தெரிஞ்சு எடுத்துக்கணும். ஓகே, அதுதான் சார் கஷ்டமா இருக்கும் இல்லப்பா. இது நிறைய இருக்கிற மாதிரி தெரியறதுக்கான காரணம் வேர்ல்டு ஜியோகிராஃபில படிக்கிறதே நம்ம இந்தியாவோடய சேர்த்து படிப்போம். இப்போ வேர்ல்டு பாப்புலேஷன்னா இந்தியன் பாப்புலேஷன் growth, இண்டஸ்ட்ரி வேர்ல்டு இண்டஸ்ட்ரியல் லொகேஷன்ஸ்னா இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியோட லொகேஷன். லொகேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் மாற போறது இல்லை. லொகேஷன் ஆஃப் எனி பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரி, அது யூஎஸ்ஆ இருந்தாலும் சரி இந்தியாவா இருந்தாலும் சரி, எனக்கு காமன் தான். ஆனா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சம் ரீஜனல் வேரியேஷன்ஸ் கேன் ஹேப்பன் இல்லையா? அப்ப அந்த அப்ளிகேஷன் தான் இட் மேக்ஸ் பல்கி ஜியோகிராஃபி பல்கி. கஷ்டமா இருக்குங்கிற மீனிங் வந்து ஒரு ஃபேஸ் இருந்தது, அதான் சொன்னேன் இல்லையா, சிலபஸை முடிக்க முடியாது, பெரிய சிலபஸா இருக்கு, நிறைய சூப்பர் இம்போஸ் ஆகுறதுனால இது ஜிஎஸ்ல படிப்பீங்க, இது ஜிஎஸ்ல படிப்பீங்கன்னு சொல்லி அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டே போயிடுவாங்க. அப்போ ஒரு கம்ப்ளீஷன் ஃபீல் வராததுனால they find it hard. ஒன்ஸ் அது என்டையரா போர்ஷன் முடிக்கிறீங்க அப்படின்னா you will find that you have covered ஒரு 20 to 30% of your GS general studies paper 2. அதுக்கும் சேர்த்து படிக்கிற மாதிரி. அப்ப 500 மார்க்ஸுக்கு நீ படிக்கல, நீ 750 மார்க்ஸுக்கு படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரியான கண்டென்ட்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி டைம் டிமாண்டும் அந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கதான் போகுது இல்லையா? 500 மார்க்குக்கான ஆப்ஷனல் இல்லை, இது 750 மார்க் வாங்க வைக்கிற ஆப்ஷனல். அதுதான் ஃபேக்ட். என்ன, எனக்கு அது தெரியணும், அந்த கனெக்டிங் டாட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியணும். ஓகே, அது ஒரு நாள்ல வராது, ஒரு செஷன்ல அது வந்துராது, அது பிராக்டிஸ் இருக்கணும். எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் பிராக்டிஸ் பண்ணா பண்ணிட முடியும். ஜார்கன்ஸ் ஜார்கன்ஸ் பிளஸ் பாயிண்ட் இல்லையா உங்களுக்கு? ரொம்ப ஜெனரிக்கா நீங்க எழுதுறதுக்கும் ஒரே ஆன்சர் மல்டிபிள் டைம்ஸ் எழுதுறதுக்கும் கீ ஜார்கன்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதுனா அது இன்னுமே என்ன ஆகும், என்ரிச் பண்ணோட ஆன்சர். அது எனக்கு ஆடட் அட்வான்டேஜ் தான். நீங்க ஒரு 2 தடவை அதை சொல்லி பார்த்தாலே வந்துருங்க. ஒரு பாட்டை எவ்வளவு சீக்கிரம் படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க, டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? அது நான் சப்ஜெக்ட் படிக்கணும்னு இல்லாம அதுதான் சொல்றேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா 2-3 நான் கிளாஸ்ல இவங்க கிட்ட கேன் இன்டராக்ட் வித் மை ஓல்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ, ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் புது வேர்ட்ஸா இருந்தா. ஏன்னா நீங்க ஃபெமிலியரைஸ் ஆனா மாத்திரம் தான் அதை படிக்கவே முடியும், அது மெமரிக்குள்ள ரீடைன் பண்ணிக்க முடியும். Yes, some words are quite technical, but we will make it happen. அது வந்து சப்ஜெக்டோட ஸ்பிரிட் அண்ட் சோலே அதுதான். இந்த ஜார்கன்ஸ், ஜியோகிராபிக்கல் ஜார்கன்ஸ், that makes the paper unique. இல்லைன்னா அது ஜிஎஸ் பேப்பர் மாதிரியே போயிடும் இல்லையா, ஜிஎஸ் ஜியோகிராஃபி மாதிரியே போயிடும். அதுல இருந்து ஒரு எட்ஜ் காமிக்கணும், அது ஆப்ஷனல் டச்சோட இருக்கணும்னா நான் இந்த ஜியோகிராபிக்கல் லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணணும். அதாவது டெஃபினிஷன்ஸ் கரெக்டா எழுதணும், டயக்ராம்ஸ் கம்ப்ளீட்டா கொடுக்கணும். அந்த மாதிரியான சில இன்ட்ரின்ஸ்டிக் டிமாண்ட் இந்த சப்ஜெக்டுக்கும் இருக்கு. அது அந்த சப்ஜெக்டோட பிளஸ், சோல் ஆஃப் தி சப்ஜெக்ட் அது. ஓகே.